A very good morning, dear students. Welcome back to this session. In this session, I am going to discuss about problem solving methodology chapter, that is chapter 5 from your syllabus. Okay. So in the last classes, I discussed on the steps for problem solving methodologies. Okay. How many steps were there? 7 steps were there for problem solving methodologies process, and I gave the definition for algorithm, and then I gave the algorithm examples, characteristics, is it right? And I discussed on flowcharts, and I gave some few examples how to write a flowchart, and I even discussed what are the symbols which we have to use while using any programming construct, is it right? And then the next topic is we discussed on programming construct. So programming construct, there were 3 types of constructs. One is sequence construct, selection construct, and then iteration constructs. Okay, up to selection constructs we discussed in the last classes. Okay, in selection constructs, what are the 4 types of statements we have? If statement, if else statement, and then nested if, and then switch statement, is it right? So these are the statements we have in selection constructs. Okay, so next moving on to the iteration constructs. So today's topic is iteration statements or iteration constructs. So iteration means looping or ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೂಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟಿರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟಿರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ looping statements that allows the repeated execution of the statements until and unless certain condition is satisfied. Okay, so we have 3 types of looping statements. So one is while loop, do while loop, for loop. So these are the 3 statements we have. So let us discuss one by one. Okay, so first one is while loop. So while loop is also called as pre-tested loop. Okay, so while loop is also called as what? Pre-tested loop. Pre means what? Before. Okay, so tested in the sense what? Testing some condition. Okay, tested in the sense testing some condition. Okay, so this is the pre-tested loop. Here what we do is, here we check the condition at the beginning of the structure itself. So we check the condition at the first itself. If the condition is okay, we are going to execute the repeated statements. If it is not okay, we are going to drop the statement there itself. Okay, so then the set of statements are executed again and again until the condition is true. If the condition is false, F means false, T means true. If the condition is false, then the control is transferred out of this structure, means out of this while loop. Okay, so I'll once again explain. So while loop is also called as pre-tested loop anta karitare. So pre-tested loop andre ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಟ್ರೋಲು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸಸ್ಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. So this you can understand betterly with the help of the syntax. So syntax heng barutte andre, see, while test condition. So execute statements 1, 2 and up to n statements. Okay, if this test condition is false, okay, false ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲು ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಆರ್
ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿ the condition is in this structure the condition is checked at the beginning itself. Okay, so this you have to remember, and this is an important question. Even they may ask for 5 marks or 3 marks. Okay, so next for flow chart heng baritira andre idakke, see you have to write a structure, that is you have to write this rhombus whenever you are having a condition, test condition. Whenever you are having, you have to write the test condition inside that, and then you have to pass the executable statements if it is true. If the condition is false adre enagutte, it will come out of the next this while condition inda aache bandibidutte. Next statements enenirutte aa statements execute agutte. Okay, so this you have to remember, and this you have to even practice. Okay, see, while the test condition is true, you have to execute this statements, and this statements has to be executed again and again. This has to be executed until and unless this condition is true. If it is false ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ while loop ಇಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಂಗ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5, ಇದೇನಿದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ದಿಸ್ i is equals to 1 in the sense ನಾವು 1ನ ಐಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ವೈಲ್ ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ಅಂದರೆ 1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5. ಟ್ರೂನ ಇದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2ನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು 1. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 5 2. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಸೊ 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5. 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 1 ಇದೆ, 1 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಐಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಐನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ 3. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5. ಎಸ್, ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 5 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 6 is less than or equals to 5? No. ಆಗೇನು ಬರೀತೀರಾ, 6 is less than or equals to 5 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.
ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಓಕೆ, ಸಿ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ post tested loop, means this structure checks the condition at the end of the structure. So at the end ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ, ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸಿ ಡೂ the statement 1, statement 2, statement up to n until ಯಾವಾಗವರೆಗೂ while the test condition. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ, ಟ್ರೂ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ. ಯಾವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಬಾ, ಈ ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂದ ಆಚೆ ಬಾ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ ವೈಲಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಡೂ ವೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಯಾವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೂ ವೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು, ಟ್ರೂನೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಲೂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇ, ಇಟಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇ ಏನಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ do while loop. See one example I am showing. So sum value is 1 and I value is 1. Okay, so both sum and 1 ಐದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1ಗೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೂ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾವಾಗವರೆಗೂ I is less than or equals to 100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 1. ಸೊ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ 2, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2. ಓಕೆ, ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 2 ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 2ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು 2, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು 2 ಅಂದರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮದು 2, 1 ಪ್ಲಸ್ 1, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಈ ಐ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100ಗಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಲೂಪ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ ಮತ್ತು ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ಗೆ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್, ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್
just checking the condition. So ಅದಕ್ಕೆ it is called as post tested loop. ಇದು while loop ಬಂದು pre tested loop. Okay, so next the condition is tested at the beginning of the loop. So is it right? The condition ಯಾವಾಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ನ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್, ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. So set of statements are repeated as long as the condition is true. So if the condition is false ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಈವನ್ ಒನ್ಸ್ if the condition is false. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಡೂ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೂ ವೈಲು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಎಲ್ಲನೂ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಚೆಕ್ ಆದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ when we know in advance exactly how many times the set of statements has to be executed repeatedly again and again. So for loop ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅದು ಫಾರ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ, ಓಕೆ, ಆರ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಐ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮುಂಚೆನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 3ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ವೆಬ್ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2 ಏನು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 3 ಏನು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ I is equals to 0, I less than 5, I plus plus.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನು, i is equals to 0. ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, i is less than or equals to 5. ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ this is CV means control variable, IV means initialization variable, FV means control final variable ಅಂತ. ಸೊ CV ಅಂದರೆ control variable, IV means initial variable, FV means final ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಲೂಪಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ನೌ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇಟಿರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟಿರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು, ವೈಲ್ ಲೂಪ್, ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸಿ, ಸೊ ಇಟಿರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಂಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟಿರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್, ಅದು 4 ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಇಟಿರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು, ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್, ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್, ಎಕ್ಸಿಟ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಲೇಬಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ಲೂಪಿಂದ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಲೂಪಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 100, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ we are going to print until and unless I value is less than or equals to 100. But ಇವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಫ್ ಮುಖಾಂತರ I value is equals to 15. ಸೊ 15ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್
ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೂಪ್ನ ಮತ್ತೆ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಲೂಪಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈಲ್ ಲೂಪಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಲೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಅದು ಆ ಲೂಪ್ ಏನಿದೆ ಆ ಲೂಪಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ i is less than or equals to 100ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equals to 15 ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ 15ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದನೇ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ನಾವು ಫಾರ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ is equals to 15 ಬರೋ ತನಕನೂ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ನಾವು 15ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದನೇ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದನೇ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬೈಪಾಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎನಿ ಲೂಪ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ i is equals to ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ i is less than or equals to 5ವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗವರೆಗೂ i is equals to 5 ತನಕ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಪಾಸರ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದೀರ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಬೈಪಾಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿತಿನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಗೋ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ವರ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್
ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ಆಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ನನ್ನ ಲೇಬಲ್ನ ನಾನು ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಬೇರೆದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಎಸ್ ಹಾಕಿ ಕೋಲನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಎಸ್ ಹಾಕಿ ಕೋಲನ್ ಹಾಕಿ ಸಿ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ C++ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದು ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ do join the Zoom meeting and you have to practice all the syntax and flowchart of while loop, do while loop and for loop. Thank you.